जिन नाम पोए भारतीय विसरिया जिन नाम से पोए भारतीय गुणा का होवे वासुला काड वास लई जै जे गुण होमन साजना मिल सांझ करी जै सांझ करी जै गुण केरी छोड़े अवगुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए अपना पिड़ मलिए। आओ गुरु के प्यारे हो साहिबां दी गोद विच सज रहे हाँ, कोशिश करिया करिए जदों भी इस वड्डे बापू के दरबार विच सजीए ते असीं इन्ने क सावधान हो के इन्ने एकाग्र चित हो के बैठिए कि साहिबां दी एक एक गल साडे समझ विच पवे, सानू गुरु साहब जी कोलों कुछ सीखण नूं मिले। जो असीं गुरु साहब जी कोलों सीखीए वो असीं अपने जीवन विच लागू करिए। सीखना ते सीख के जीवन विच लागू करना ये भी सिੱਖਿਆ दा ही एक अंग हुंदा है। जिहड़ी चीज़ असीं सीख लईए पर साडे जीवन विच ना होवे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਧਰੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲੱਭਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਦਲਣ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਹੈ ਕੇਰੀ। ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਔਗਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਾਜ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਔਗਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਾਂ। ਗੁਣਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਔਗਣਾ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਣਾ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਔਗਣਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ।
महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन बोल, इसलिए ध्यान नाल सुनिया करिए। मैं बड़ी बार बेनती करदा हुन्ना, अजे तक मेरी कौम ने गुरु की गल नूं सुनना ही शुरू नहीं किया। समझना ते जीवन च लागू करना ये तो अगला स्टैप है। पहली गल सुनिए ध्यान नाल। मेरी कौम का बहुत ऐसा हिस्सा है जिन्हें अजे गुरु की गल सुनी नहीं है। बड़ी शरधा भावना बड़े प्यार नाल गुरु कोल जांदे ने, बहुत दूर दूर तक जाके असीं गुरु नूं मिलण दी कोशिश करते हैं, पर गुरु नूं मिले तो बिना ही मुड़ आउंदे आ। कई बंदे अमृतसर साहब जाते हैं, तो जिहड़े अमृतसर साहब जाते हैं घरों तो यही कह के जाते हैं ना भी गुरु साहब जी के दर्शन करन चले आ। जब तुसीं शाम नूं गुरुद्वारे आउंदे हो तो उदों भी घर इहो ही कहने हो भी गुरु साहब जी के दर्शन कर आइए, पर की दर्शन होए? जे होए दर्शन तो फिर साडे जीवन विच वो दर्शन नज़र क्यों नहीं आ रहे? ध्यान नाल समझो इन्हां नुकतिआं नूं सारिआं नूं बड़ी बरीकी नाल। असीं इस तरह नाल गुरु साहब जी दे दर्शन करन वास्ते जाने आ, पर असीं गुरु दे दर्शनां तो बिना ही मुड़ रहे हैं। एक बेनती होर शुरुआत विच कर दिना मैं, विचार आरंभण तो पहला सानू ना बाहरी तौर ते दर्शन दे अर्थ ही कुछ इदां समझा दिते ने भी गुरुद्वारे जाना है, सामने पालकी च सतगुरु जी दे सरूप होणगे ते तुसीं उन्हां नूं वेख के मोड़ आउणा, इहो ही दर्शन करना। तुसीं वेखो यही रूटीन है ना साडा। मतलब सानूं इंज लगदा है भी असीं गुरुद्वारे जाना है, पालकी च सतगुरु जी दे सरूप होणगे, असीं उन्हां नूं वेखਣਾ है ते मोड़ आउणा, इहनूं दर्शन करना कहिंदे ने। किसी भी भाषा विच इहनूं दर्शन करना नहीं कहिंदे। तुहाडे च सूझवान सुरते बैठे ने, पढ़े लिखे बैठे हो तुसीं, किसी भी भाषा विच किसी भी मुहावरे दे विच किसी चीज़ नूं बाहरों वेखण नूं दर्शन नहीं मन्निया जाता। पता नहीं असीं धर्म नाल इह गल किवें जोड़ लई है। दर्शन का मतलब हुंदा है जदों तुसीं किसी दे सही अर्थां विच दर्शन करदे हो, तो मतलब तुसीं उहदे बारे जाणदे हो, ओपरी निगाह नाल नहीं तुसीं उहनूं वेंदे। ते जदों गुरु कोल आउणा है तो गुरु साहब जी दे दर्शन का मतलब भी गुरु साहब जी नूं जानना होएगा, समझना होएगा। बाणी विचों प्रमाण भी वेखे जा सकते हैं। सो इसलिए बिने है भी गुरु चरनां च बड़े अदब सत्कार नाल समझण लई बैठिया करो। महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़े प्यारे बोल वरते, ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे इस तरह नाल गुणां दी सांझ सानूं उस करते दे नाल करनी चाहिदी है। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी दे पावन बोलां दे नाल सांझ बना रहे सां आपां। एक बार आओ फिर उन्हां पावन शब्दां नाल जुड़दे आ, फिर आपां विचार वाले बन्ने आरंभ करांगे, विचार वाले बन्ने वधांगे। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी साडे ते ये मेहर करन, असीं इस बन्ने अपने बोलां नूं, अपने ख्यालां नूं, अपनी सुरत नूं ला सकीए। जिथे जाए बहिए भला कहिए। आ भी गल हुण ध्यान नाल सुण लिओ। जिथे जाके बहिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। भला मतलब पॉजिटिव जे रहिए। जिथे जाए बहिए भला कहिए, चोल अमृत पीजै। जिथे जाए बहिए, सारे करियो कृपा एक बार। जिथे जाए बहिए भला कहिए, चोल गज के। जिथे जाए बहिए भला, चोल अमृत। हाँ, ध्यान नाल महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो दस्या, गुणा का होवे वासुला, कड वास लई जै। सारे करियो कृपा एक बार फिर। गुणा का होवे वासुला, कड। गुणा का होवे वास, कड वास। दिन दुनी दे मालक हलत पलत सवार देनहार साहब सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे मुबारक चरणां अंदर सुभायमान गुरु के प्यारे हो। आओ पिछले कई दिनों तो लगातार गुरमत दीवान दियां हाज़रियां भर के
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜਾ ਪਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭੈਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰੀਝਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘੜੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਘੜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਗੱਜ ਕੇ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਤੁਧ ਪ੍ਰੇ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਹ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ? ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਦੂਜੀ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਚੇਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਲਸੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਲਸੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ।
ਸੇਵਕ ਸੀ ਆਲਸੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਚੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਚੋਣ ਵੜ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਛੱਤ ਚੋਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਲਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਝੂਠ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਝੂਠ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਗਣ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਔਗਣ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਿਓ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਘੱਟ ਤਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ, ਇੱਕ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨ ਹਿੱਤ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਦ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਰਾਧ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਈ ਬੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਨੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5-5, 7-7, 10-10 ਵੀ ਨੇ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਪਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰਮਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਗਏ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੋ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਧੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਅੱਜ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਮੁਕਾ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਆਹ ਕਲਚਰ ਇਹਦਾ, ਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पर जे दुनिया बदल लई, थां बदल लिया, की फर्क पैंदा इहदे नाल? जे इत्थों चिक्कड़ नहीं ना मुक्किया, इत्थों गंदगी नहीं मुक्की, इत्थों कबाड़ नहीं खत्म होया, ते किसे भावें चंद्रमा ते चले जाइए असीं। बहुत लंबियां असीं डिस्कशन करनी बंद कर दी। हालांकि मैं नहीं कहता भी उस भैन मनदीप कौर कोल इहो ही हल सी, ये हल नहीं है। सुसाइड करना कोई हल नहीं है। तो मैं बड़ी बार ये बेनती करदा हुन्ना भी जे तां तुहाडे परिवार विच तुहानूं गल सुन के, किसी दी गल सुननी, साडा एक मुहावरा है पंजाब दे लोकां दा, जरिया धरिया काम आउंदा। असीं कहने कोई गल नहीं, जे किसी ने कहती तो जर लो, पर जे जरन वाली गल तुहाडे जिंदगी दे अंदर तुहानूं मौत दे मूँह च पा दे, तो फिर मैनूं लगदा जरिया पाप बन जांदा, फिर जरना बहुता ठीक नहीं हुंदा। तो उस बच्ची ने तो गुनाह पता की सी ओदा? अमेरिका वर्गे मुल्क विच ओदा गुनाह एको ही सी भी ओदी कुख विचों पुत पैदा नहीं होया, ओदी कुख विचों धी पैदा होई। हुण दुनियाई भी एजुकेशन ने तो फैसला करता भी पुत ते धी होना ये भैन दे, ये औरत दे ते वस दी गल नहीं है। पर अकल नहीं आएगी तो नहीं आएगी, भावें जिन्ना मर्जी पढ़ा लो दुनिया नूं तुसीं। सो अकल उदों आउणी है जदों असीं गुरु साहब जी की बाणी नूं ध्यान नाल समझांगे। असीं तां पहली गल तां इह है भी परिवारां नूं परिवार बनाओ, समस्यावां परिवारां विच शेयर करो, एक दूजे नाल साझीआं करो, गल करो एक दूजे नाल, रिश्तेदारां नाल गल साझी करो। पर माफ़ करियो मैनूं, अज रिश्तेदार भी साडे बहुता समाज का हिस्सा साडे रिश्तेदारी का मसलियां का हल नहीं करना चाहुंदा, सिर्फ उहदे चों स्वाद लैना चाहुंदे ने, हल नहीं कर दिओ। बड़े कोई टावा रिश्तेदार होएगा जिहड़ा दोवां मैंबरां नूं पासे करके कहेगा थोड़ा तू भी संभल, थोड़ा तू भी संभल। नहीं तो बहुते रिश्तेदार इदां दे हुंदे ने, एक दूजे कोल पासे हो के कहणगे तैनूं एवें झुकण दी लोड़ नहीं है, दूजे नूं कहणगे तू ना एवें डरी जाए, एडी किहड़ी गल है। असीं 21वीं सदी च जीने आ, चंगी गल है, 21वीं सदी च जीने आ, पर ध्यान रखो परिवार तां ही बनदे ने जे जी इकट्ठे रहणगे। नहीं तो असी जे इनू अज संभालिया ना वैसे तो ये ट्रेंड चल पिया, पता नहीं हुण मेरे को समा नहीं मैं इस बन्ने बहुता डिटेल च जावां। जिहड़ी अज दी पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना तुहाडे पंजाब दी पढ़ी लिखी पीढ़ी दे विचों लगभग 30-40% साडे बच्चे इस गल नाल एग्री होण लग पे ने भी असीं अपने विआह नहीं कराउणे। साडे पंजाब दे बच्चे भी 30-40% इत्थों तक पहुँच गए ने भी असीं अपने विआह नहीं कराउणे। फॉरन च तो इहदे नाल भी ज़्यादा समस्या है। वो क्यों नहीं कराउणे भला? क्योंकि वो साडे घरां दे कलेश तो बड़े दुखी ने, साडे घरां दे चीक चिघाड़े तो बहुत दुखी ने। असीं चंगे भरा नहीं बने, असी चंगे पति नहीं बने, असी चंगियां पत्नियां नहीं बनियां, असी चंगियां भैणां नहीं बनियां, असी चंगियां धीआं नहीं बन सकियां, असी चंगे भरा नहीं बन सके, असी चंगे प्यो नहीं बन सके, असी चंगे दादे नहीं बन सके, असी चंगियां दादियां नहीं बन सकियां। क्यों नहीं बन सके? क्योंकि साडा कल्चर, साडा सभ्याचार सारा कुछ तुहाडे तो अगलियां ने खो लिया। क्योंकि तुहानूं उलझा लिया इस गल विच भी सिर्फ जाया करो गुरुद्वारे मत्था टेकिया करो ते दर्शन करके वापस मुड़। बुगरा पिंड पागम ते गया, मैनूं उत्थे वीरां ने गल दसी, कहते साडे गुरुद्वारे ना गोलक दे विचों वाछड़ां निकलदियां ने। वाछड़ समझदे हो? लोहे दी हुंदी है इदां दी वाछड़। ते कहंदे असीं हैरान आ भी गोलक च वाछड़ कित्थों आउंदी है, कौन पा जांदा? ਇਹਦਾ मतलब बंदे किन्ने फॉर्मैलिटी दे विच जिंदगी जीण लग पे। गुरुद्वारे आउंदे ने पैसा नहीं पाउणा, पर गोलक च आवाज़ आउणी चाहीदी है। ना पिंड वाला कोई कवे ले मत्था टेकण आया गोलक च पाया ही कुछ नहीं, तो कोई भी चीज़ लिया के गोलक च पा दो। किनू शदाई बना रहे हैं ते किहदी निगाह च चंगे बनना चाहुंदे आ? सुन लिओ, जिन्नू हाजर नाजर कहने आ, जिहड़ा दिल दियां जानदा आ ओनू बना रहे आ, बोलो शदाई। की पता लगना जो मर्जी पा दो बस।
ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਿਆ। ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭੂਤਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਿੱਖੋ, ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤਾ। ਘਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਪਾ ਲਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਸੀ, ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ
सदा वास्ते सिक्खी दी एक क्यारी कुमला जानी है, सुक जानी है, मुरझा जानी है। उस सरहंद जाके वेख लो जिथे साहिबजादे नीहां च चिणे गए सन। ते औरंगजेब नूं किसी ने मारिया नहीं सी, ते अपनी मौत आप ही मर गया, क्योंकि बंदे दे मारन वास्ते बंदे दे पाप ही बड़े महान हुंदे ने। गुरु साहब जी ने चिट्ठी च शब्द ही लिखे सी इन्ने, की होया जे तू मेरे निक्के निक्के बाल मारते ने ते तैनूं लगदा है कलगियां वाला हार गया इहदे नाल। तू 7 ते 9 साल दे बच्चियां ते जुल्म करके साबित कर दिता भी तू हार गया, ते मेरे 7 ते 9 साल दे बच्चियां ने तेरे वजीरां दी अखां च अखां पा के ये कह के साबित कर दिता भी असी अज भी जींदे हां ते असी कल भी जींदे रवांगे। साहिबजादे शहीद हो गए भावें, पर औरंगजेब तू हार गया, तेरा पाप तैनूं मौत दे बूहे गाड़ी लै आया। औरंगजेब उहदे तो बाद नहीं उठिया। औरंगाबाद विच औरंगजेब दी कबर बनी है, कोई दीवा जगाउण नहीं जांदा उत्थे। ते सरहंद तुसीं वेखदे ही हो साल बाद किन्ने लोग इस जगह ते आण के नकमस्तक हुंदे ने। ते इस्लाम विच पैदा होए अल्लाह यार खां जोगी ने कहा, इस जहां में तीर्थ एक ही है यात्रा के लिए, बाप ने कटाए बच्चे जहां खुदा के लिए। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ बड़े ध्यान नाल समझीए, गौर करो। ਤੁਹਾਡਾ कल्चर बहुत महान है, ਤੁਹਾਡਾ सभ्याचार बहुत महान है, पर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 90% ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ चल जिमें दुनिया चलती है चली जान दो, आपां की लैना है। क्यों बई, बाबा नानक जगन्नाथपुरी की लैन गया सी? जगन्नाथपुरी वाले आरती करते सी, करी जाते, बाबे ने की लैना सी? आपां तां अपने गुरुद्वारियां च मर्यादा की गल कर ली राजी नहीं। अपने पिंड कोई गल मनमत दी हुंदी होवे, किसे गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु कहण वाले बंदे किसी साध के पैरों च डिग जाण, किसी बाबे के पैरों च डिग जाण, किसी दियां जोतां जगाउण लग जाण, असीं उहनूं भी नहीं कहण दी हिम्मत रखदे। जे कवे भी कोई ते 10 बंदे कहंदे ने छड्डो खैड़ा, तुसीं की लैणा जदों सारी दुनिया जांदी है ते जाण दिओ। ते फिर बाबे नानक नूं की लोड़ पई सी? जगन्नाथपुरी वाले ते अपने घर आरती कर रहे सन। तुसीं दसो जगन्नाथपुरी गुरुद्वारा सी कि मंदिर सी? उच्ची बोल के दस्सिओ मैनूं। फिर बाबा नानक क्यों गया उत्थे बई? ते असीं बाबे नानक तो सियाणे हो गए। फिर हुण वो तो मंदिर सी उन्हां दा, उन्हां दी मर्जी आरती करन ना करन। बाबा नानक भाई मरदाना जी नाल ला के उत्थे चले गए, ते उन्हां नूं जाके कहंदे की करदे हो? कहंदे जगन्नाथ दी आरती करदे आ। महाराज कहंदे कित्थे है जगन्नाथ? कहंदे ओ सामने। कहंदे अच्छा जगन्नाथ दा मतलब? कहंदे जिन्हें सारी सृष्टि बनाई है, जगत दा नाथ। कहंदे इनू किने बनाया? कहंदे कारीगर ने। कहंदे जगत दा नाथ ते फिर वो होया ना जिन्हें इनू बनाया। ये जगन्नाथ किवें होया? हुण उन्हां दे हत्थों तां थालियां डिगणियां ही सन, फिर उन्हां ते भूत ना कहना ही सी बाबे नानक नूं। ते तुसीं निगाह मारो अपने, सानूं पता है अकाल तख्त दी मर्यादा दा। साडी अकाल तख्त दी मर्यादा साफ साफ अखरां च लिखिआ, सिख ने सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं ही गुरु, बोलो जी, सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं ही गुरु मनना। चलो हो सकता तुहानूं भुलेखा लगदा होवे भी ये पता नहीं लिखिया होना है कि नहीं लिखिया होना। रोज़ पढ़दे हो तुसीं गुरुद्वारे शाम नूं, आग्या भाई, बोलो गज के, आग्या भाई तबे चलायो, सब सिखन को गुरु मान्यो। पक्की गल है, उच्ची एक वर्ष, गुरु मान्यो कि कोई बाबा, कोई जोत जगाउण वाला? फैसला कर लो। रोज ही पढ़ते हो तुसी, गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, बोलो गज के, गुरु ग्रंथ जी मान्यो। प्रगट गुरां की दे। असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं तां गुरु साहब ही मनदे आ, हाज़र नाज़र।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰਗ ਲਿਆਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਦੋ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲਏ। ਆ ਰੱਖੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-4-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ। ਰੱਖੜੀ ਕਾਹਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ? ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕੋਈ? ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੱਖੜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਧਾਗਾ ਨਾ ਬੰਨੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰ। ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਭੈਣਾਂ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਵੀ 200 ਦਾ ਡੱਬਾ ਤੇ 200 ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ, 400 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ 1000 ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ ਰਿਟਰਨ। ਐਂ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਭਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ 1000 ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਫੂੰ ਫੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਪਿਆਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੁਰੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਗਪੁਰੇ ਆਵੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਉਹਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਖੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਲਓ ਨਾ। ਭਰਾ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਮਲੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ वाले दिन वेखियो ट्रैक्टर नूं भी रखड़ी, मोटरसाइकिल नूं भी रखड़ी, जिहड़ी चीज़ भी किनू किनू पता नहीं, कुत्तियां दे गलां 'च भी बन दिंदे कई तां। हुण कुत्ता की करे फिर? तुसीं होर वेखियो, मैं बड़ी बार हसदा हुन्ना भी गुरुद्वारे रखड़ी वाले दिन ना अगले दिन गुरुद्वारे के सेवादारां नूं किन्नियां रखड़ियां खोल के बाहर सुੱਟਣੀਆਂ पैंदियां। अच्छा सारा साल गुरुद्वारे आण के ना पीड़ा साहब के थल्ले जिहड़े पावे ने उन्हां नूं घुट्टी जाणगे। ते जे कोई पुछे भी इन्हां नूं क्यों घुੱਟਦੇ हो, कहंदे महाराज दे, बोलो गज के, महाराज दे चरण ने। ते रखड़ी वाले दिन रखड़ी किनू बजदी है? चरण नूं बजदी है कि हथ नूं बजदी है? ते किनू बन्नी हुंदी है चरण रखड़ी? थोड़ा जिहा तो सोचो दिमाग नाल, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੌਮ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਕੋਲਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ स्वामी दयानंद वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। दयानंद, स्वामी दयानंद ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ DMC स्वामी दयानंद ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। DAV ਕਾਲਜ, DAV ਸਕੂਲ, DAV यूनिवर्सिटियां दयानंद के नाम से बनिया ने। ते जिन्हें 3 वार स्वाद विच स्वामी दयानंद दियां गोडणियां लवाइयां, ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ का नाम ही याद नहीं है किसी नूं। ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ने, जे मैं नहीं भुलदा ते 55-56 के लागे किताबां लिखियां। ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ने 55-56 के लागे किताबां लिखियां। भाषा विभाग यूनीवर्सिटी छापदी रही कदे। तो असी अज दिने बैठे भी गल करते सी, जदों असी आए वीर लखविंदर सिंह होनी, वीर रजिंदर सिंह मेरे नाल, वीर मनवीर सिंह होनी सन। असी दिने भी गल करते सी भी अज पढ़न का रुझान साडे च खत्म हो रहा है। ना अज साडे च राइटर पैदा हो रहे हैं, ते ना अज साडे च पढ़न वाले पाठक पैदा हो रहे हैं। ना अज कोई लिखना चाहता है, तो ना अज अज ट्रेंड ही बदल गया। हर बंदे दे हत्थ विच मोबाइल है, तो मोबाइल नाल एक निगाह जिहा स्टैंड अजकल पहला लै लैंदे ने मोबाइल, क्योंकि रीलां बनाउणियां हुंदियां ना। फिर ते जिवें पुराने समयां च जदों बच्चियां दे रिश्ते हुंदे सी ते पुछदे हुंदे सी भी फिर बच्ची पढ़ी किन्ना आ, जां इन्हां नूं कोई काम बाणी च लिखिया कढ कसीदा पहिरे चोली तां तुम जाणो नारी। औरत का मतलब है उन्होंने हथ का हुनर किन्ना आउंदा उहदे कोल। पुराने समय च इदां दीयां गल्लां हुंदियां सी साडे घरां च। बाणी च एग्जाम्पल दी है भी औरत का मतलब है उहदे हत्थां च हुनर किन्ना है। ते अज हुनर की है साडा, भला माफ़ करियो मैनू, मैं उहदी व्याख्या च नहीं पैना चाहुंदा, क्योंकि असीं सारा कुछ हौली हौली गुरमत दा छड्ड के अपनी मन मर्जी की कहानी नूं अपना लिया। सो गुरु के प्यारिओ, समझण ते जोर दिओ। बाणी च महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ियां गल्लां लिखियां ने उन्हां नूं गौर करो। ते जिहड़ी गल आपां कहंदे सी जिथे जाए बही है भला कही है। दूजी गल ये तुहाडे नाल मैं साझी करदा सी भी जिथे जाए बही है भला कही है। जिथे भी जाके ब्याह करो एक गुण बना लो अपनी जिंदगी का। वैसे तो सारे पदे विच महाराज ने कहा गुणा का होवे वासुला कड वास लई जाए। वासुला कहंदे ने डब्बे नूं, महाराज कहंदे जे तेरे कोल गुण ने ना तो उस गुणा नूं अपनी जिंदगी च वरत्या कर। कड वास लई जाए, कड के उन्हां नूं वरत्या कर। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे गुणा नूं तू वरतदा नहीं, सांझ करी जाए गुणा केरी। जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जाए। ये आपां सारे ही सोचते हैं भी मेरे च बहुत सारे गुण होने चाहिए। गुरु साहब कहते जे तू लोचदा आ भी जे तेरे च गुण होण, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जाए, फिर गुणा वाले बंदियां कोल बैठिया कर, गुणवान लोकां कोल बिहा कर, गल्लां बातां करया करो, संवाद करया करो उन्हां नाल।
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ। ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਹਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਗਵਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸੱਚੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ। ਸੱਚੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋਨੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 10 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 15 ਜਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ। ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, 2-4 ਘੰਟੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੋਚ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਗਏ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜਿਹਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਧਾਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਲਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਤਲਵਾਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ +2 ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਵਾ ਚੁੱਡਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੜੀਆਂ ਮੁਖਮਲੀ ਜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਬਰੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਬਣਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣਹਿ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਔਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਗੜ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 4 ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਗਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਗਾਂ ਗਈ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਾਂ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਰ ਬੜਾ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਰਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਬਰ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਨੌ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਨੌ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ, ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਛੋੜ ਔਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ,
छज ते बोले, बोलो गज के, छज ते बोले। पता क्यों? क्योंकि छज है ना जिहड़ा, वो अपने च गुण इकट्ठे करदा, वो अपने च क्वालिटी ते जिहड़े अवगुण हुंदे ने वो बाहर कड्ढी जांदे ने। छज अवगुण बाहर, बच्चों को मैनूं नहीं लगता भी छज समझ आउणा, क्योंकि ये चीज़ां हौली हौली साडी आउण वाली पीढ़ी चों ते गवाच गईयां। पर जरूर बच्चों घर जाके दादियां नूं पुछिओ भी छज छाननी वाली जिहड़ी गल सी है कि छज किहनूं कहंदे ने। छाननी, छाननी तो शायद वेखी होएगी, छज दा नहीं पता आपां नूं बहुतिआं नूं। तो छज की करदा सी, छज विच पा के चीज़ छट्टी जाती है, वो अवगुण बाहर सुट्टदा ते गुण अपने च संभालदा। छाननी की करदी है? छाननी अवगुण संभालदी है ते गुण थले सुट्टी जाती है, मतलब आटा सुट दिंदी है ते सूढ़ा संभाल लैंदी है। ते सियाणे कहंदे हुंदे सी जे तू परे च गल करनी है फिर छज बन, छाननी ना बन, क्योंकि छाननियां दी इत्थे कोई नहीं सुनदा, क्योंकि जिहदे अपने पल्ले क्वालिटी नहीं उहदी सुनेगा क्यों कोई भला। इस करके आपां जे चाहुंदे आ भी साडी गल दा, मैं एक बार बेनती कीती सी, असीं कहने साडी सुनदा कोई नहीं। मैं कहा सी, मैं कहा तू सुनाउण जोगा नहीं होया, जे तेनू सुनाउणा आ जाए ना, सुनाउण जोगा हो जाए, सुन ते फिर बाबर भी लैंदा, आम लोग ते गल ही कोई नहीं है। सुनी कि नहीं बाबर ने बाबे नानक दी? ते ये थोड़ी है बाबे नानक ने बाबर नूं जाके कहा भी तू बहुत महान है। जिवें एक लीडर साडा हुण जिहड़ा, चलो की गल करनी है पर आ जाती कई बार, वो कहंदा जनरल डायर नूं मेरे नाना जी ने सरोपा पता क्यों दिता सी? क्योंकि डायर नूं गुस्सा बड़ा सी, तो उहदा गुस्सा ठंडा कर लई सरोपा दिता सी। वाह वाह क्या बात है। तो बाबे नानक ने बाबर नूं सरोपा दिता सी कि उहदियां अखां च अखां पा के कहा सी जावर है तू, जावर है तू, उहदियां अखां च अखां पाईआं सा, उहदे सामने कहा सी। ते जे तुसी बाबे नानक दे धीआं पुत्तों गल सुनाउण दी जाच सिख लो, सुनूगे तो दुनिया कन ला ला के, ये हो ही नहीं सकता भी दुनिया ना सुने। जे अजे नहीं सुन रही तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सुनाउणी नहीं आउंदी। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे, तां ही कहंदे जिथे जाए बहीए भला कहीए, जिथे जाके बह जाओ ना बस भला भला, झोल अमृत पीजै। महाराज कहंदे नितार नितार के अमृत पिया कर। चार बंदे बहिंदे हो ना, रिड़क रिड़क के अमृत पिया करो, इदा नितार नितार के अमृत पिया करो। ते आपां चार बंदे बहिने आ, अमृत की गल ही नहीं करते, आपां गल्लां ही जहर दियां करदे सारियां। जिन्नियां गल्लां ध्यान नाल, हुण कदी वेखियो दो बंदे खलोते होणगे, चार बंदे खलोते होणगे, ते जदों गल्लां कर लगो ना अज दे इस दीवान तो बाद जरूर चेता रखियो भी जिहड़ा बंदा हाज़र नहीं है ਉਹਦੇ बारे माड़ी गल जे कर रहे हैं तो ਇਹਦਾ मतलब गुरु साहब जी सानू समझा रहे आ, जिथे जाए बहीए भला कहीए, झोल अमृत पीजै। महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर कहा गुणा कहो वै वासला कढ वास लई जै। सो गुरु मेहर करे असी अपनी उस अवस्था दे मालक बन सकीए। उस पहरे पटंबर, पटंबर का मतलब होंदा रेशमी कपड़े, पटंबर पहनो, कार आडंबर उच्चा होके महान बन, अपना पिर मल्ली, अपना पिड़ मल्लीए, अपने अपने थावां ते पहुंचीए आप सारे। फिर असी गुरु नानक साहब पातशाह जी के दर ते प्रवान हो सकते हैं। गुरु मेहर करे, बख्शिश करे, असी सारे गुरु बाबे की विचारधारा नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकीए। पिछले कई दिनों तो आप जी ने गुरमत दीवाना विच इस तरह रल मिल के हाज़रियां भरियां ने। सिखिए, सुचेत होइए, सियाणे बणीए, अपने अपने पिंड सवारीए, अपने आप नूं सवारीए। असी अज फिर उस तरह के करतारपुर उसारीए जिस करतारपुर बारे बाबे ने कहा सी करता वसदा है उत्थे। अज फिर असी अपने अपने पिंडां नूं आनंदपुर बनाईए जिथे आनंद वसदा होवे। फिर असी गुरु साहब जी के सेवक बनते सही अर्थां च हामी हो सकते हाँ। सबना का धन्नवाद। भुल्लां मेरियां शब्द कोई चंगे लगे होण वो मेरे नहीं, सहब सच्चे पातशाह जी दे हाँ, उन्होंने हिरदे च उसा लिओ। भुल्लां नूं ना चितारदे होए मालिक का शुकराना करदे आ प्यार सहित गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ